नमस्कार ओडिशा पाठशाला चैनल को आपण मानक स्वागत जनावि। क्षमा करेंगे बहुत दिन पर मुझे भिड नहीं आसूँ कारण मोर देह असुस्थ थी कारण मुझे भिड आनीपारि ना किंतु वर्तमान ठू मुझे सबुदिन भिड नहीं आसबि। आउ टीजीटी ओडिया रे रिजल्ट भी आसी जाइए। जो मैंने सिलेक्शन होती से मैंने एबेठू लगी पड़तु कारण सिलेबस बहुत भास्ट अच्छी एवं ताकू भल भाव जोटा भी पढ़े भल भाव पढ़े कारण सबू सिलेबस कवर करने संभव नुहे किंतु जो टॉपिक पढ़े ताकू भल भाव फंडामेंटल क्लियर हो भल भाव शुद्ध भाव पढ़े और भल भाव मन रखिए और जोटा भी पढ़े ताकू टिके नोट करने जोटा कि एग्जाम जीवा आगु आपण मानू हेल्प कर से नोटा टिके देखीदे गले ताहा मन पड़ज। तो आम पूर्वर रीतिजुगीय कवि मान विषय पढ़ी सारी केते जन कवि उपेन्द्र भंजकर पढ़ीचे दीनकृष्ण दास विषय पढ़ीचे जदि से गुड़िक देखी ना मो चैनल को जाई देखिपारे। तो आज आउ जड़े कविंकर विषय आम पढ़ू से रीतिजुगीय से जड़े श्रेष्ठ कवि थिले जोटा कि से प्रथम कवि थिले रीतिजुगर से जड़े श्रेष्ठ कवि एवं प्रथम कवि थिले जी कि कौन जी सी होचंती आमर धनंजय भंज होचंती आमर रीतिजुगर श्रेष्ठ से रीतिजुगर होचंती श्रेष्ठ कवि होचंती धनंजय भंज। धनंजय भंज रीतिजुगर तांको सर्वश्रेष्ठ कवि बोली कहा जाए और सी उपेन्द्र भंजकर पितामह थिले। उपेन्द्र भंजक विषय आम पूर्वर पढ़ीचे कौन कौन सी रचना करथिले लावण्यवती कोटि ब्रह्मांड सुंदरी एवं विभिन्न काव्य कविता मान से रचना करछंती। आज तांकर पितामह विषय पढ़िबा जे कि होचंती धनंजय भंज। तांको रीतिजुगर कौन कहा जाए तांको रीतिजुगर आलोचना काल रे सर्वप्रथम कवि भाव में ग्रहण कराई जोटा कि मुझे कहली प्रथमे तांको जो कवि सर्वप्रथम कवि जे कि काव्य कविता रचना करथिले से होचंती धनंजय भंज। से केबे जन्म ग्रहण करथिले ना से 1611 ख्रीष्टाब्द रे भूमिष्ठ अर्थात से जन्म ग्रहण करथिले मन रखिबे 1611 रे जन्म ग्रहण करथिले एवं 1636 ख्रीष्टाब्द रु 1701 पर्यंत दीर्घ 65 वर्ष घुमसूर राजसिंहासन अलंकृत करथिले। घुमसूर बोली गोटे राज्य थिला सेठारे से राजसिंहासन अर्थात राजा सिंहासन रे बसी राज्य कार्य संभाळुथिले। तांकर एकाधिक राणी थिले और 12टी संतान थिले। मन रखिबे धनंजय भंजकर केतोटी संतान थिले 12टी संतान थिले और तांकर द्वितीय राणी थिले मंडा देवी। जो द्वितीय राणी जो थिले तांकर मंडा देवी से बहुत रूपवती एवं गुणवती थिले और राजा धनंजय तांकर इंगित परिचालित होते कारण से तांकर बहुत जन एकाधिक राणी थिले किंतु तांकर द्वितीय राणी किए थिले ना मांडा देवी थिले जहाँकर आदेश क्रमे से समस्त कार्य परिचालना करुथिले। राज्य कार्य ठू आरंभ करी समस्त कार्य राणींकर अनुमति बिना से कौन सी कार्य करुनथिले कारण तांकर से बहुत रूपवती थिले सेथिपई तांको से बहुत भल पाउथिले और तांकर निर्देश अनुसार से समस्त कार्य गुड़िक निर्वाह करुथिले। धनंजय भंज वृद्ध बयस बहु वर्ष धरी शासन करुथिबारु माडादेवींकर पुत्र नीलकंठ क्रमे वृद्ध होई पड़ुथिले मध्य राजा होई पारु नथिले कारण मांडादेवींकर जड़े पुत्र थिला किए थिला ना होछु नीलकंठ भंज। नीलकंठ भंज होछु मांडादेवी नीलकंठ होचंती कोन मांडादेवींकर पुत्र किंतु से जेते चेष्टा कले मध्य से राजा होई पारु नथिले। निजर पुत्र को राजा रूपे देखिबार लालसा चरितार्थ करिबा पई मांडादेवी धनंजय को खाद्य विष प्रयोग करी हत्या करथिले। कारण काहेकि मांडादेवी हत्या करदेले मन रखिबे श्री धनंजय भंजकर श्रेष्ठ अर्थात रूपवती चतुर जड़े द्वितीय राणी थिले सी होचंती मांडा देवी। सी काहेकि धनंजय को हत्या कले ना कारण निज पुत्र को से राजा वेशरे देखिबा चाहूथिले सेथिपई से राजा को विष देई हत्या करि देइथिले। तापर देखिए समकालीन ओडिशा रे घुमसू राजवंशर साहित्य संस्कृति और जो समय रे उपेन्द्र भंज राजत्व करुथिले सही समय रे कौन होइतिला ना साहित्य और संस्कृति क्षेत्र रे घुमसूर बहुत आगु को
ଓଡ଼ିଶା ସମକାଳୀନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା। ଘୁମସୁର ରାଜଦରବାରରେ ଥିଲେ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁଶୀଳନ ଏକ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର। କାରଣ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତା ମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଯାହାକି ଘୁମସୁର ରାଜବଂଶକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଘୁମସୁର ରାଜବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଘୁମସୁର ଦରବାରର ମଣ୍ଡନ କରୁଥିବା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ରସାବଳୀ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଘୁମସୁର ଭଞ୍ଜ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ରସିକ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଓ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାବ୍ୟମାନ ସେମାନେ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ କାବ୍ୟମାନ ରଚନା କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଛନ୍ଦ ଦେଇ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେବଳ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜରେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କବି ଯିଏକି ଘୁମସୁର ରାଜବଂଶରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମାଣ୍ଡା ଦେବୀ ଓ ମାଣ୍ଡା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ତା ଷ୍ଟୋରି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗପ ଆକାରରେ ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ମନେ ରଖିବା କଥା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ, କ'ଣ ସେଇ ରଚନାର ନାୟକ କିଏ ନାୟିକା କିଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ହେଉଛି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏ PDFରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ନା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ କେଉଁଟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଟା କେଉଁଟା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଇଚ୍ଛାବତୀ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟ, ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅନଙ୍ଗରେଖା, ତ୍ରିପୁରା ମୋହିନୀ, ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ ନାମକ 5ଟି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ 5ଟି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅନଙ୍ଗରେଖା, ତ୍ରିପୁରା ମୋହିନୀ, ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲେଖିଦେବେ। ନୋଟ୍ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ରଖିଥିବେ। ନୋଟ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ଖାଲି ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସେଟା, ତାର ନାୟକ ନାୟିକା ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। କାରଣ ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ତ ମୁଁ ଗପ କହିଲି ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅନଙ୍ଗରେଖା, ତ୍ରିପୁରା ମୋହିନୀ, ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର 4 ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ନା ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ, ଯେଉଁଟା ଲେଖୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାବତୀ। କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ କଳ୍ପନା ସେଟାର ସତ୍ୟ ନାହିଁ। କବି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରି ସେ କାବ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ କବିଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସିଲା ସେ ସେଇ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିକି ଗୋଟେ କାବ୍ୟଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାର କି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ, ଖାଲି କଳ୍ପନା ଦୁନିଆରେ ସେ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତ କ'ଣ? ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅନଙ୍ଗରେଖା, ଇଏ ଗୋଟେ ତ୍ରିପୁରା ମୋହିନୀ ଆଉ ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ, ଏଇ 4ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ? ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅନଙ୍ଗରେଖା, ତ୍ରିପୁରା ମୋହିନୀ ଆଉ ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ, ଏଇ 4ଗୋଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଏବଂ ଶେଷ କାବ୍ୟଟା ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ। ଏଠି ଶ୍ରୀରାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛ, ତେଣୁ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁରୁ ହିଁ ଆସିଥିବ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଯଦି ପଚାରିଲା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏକ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ନା କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏକ ପୌରାଣିକ
କାବ୍ୟ ଆମେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ତାହେଲେ ଜାଣିନେଲେ। କ'ଣ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅନଙ୍ଗରେଖା, ତ୍ରିପୁରା ମୋହିନୀ, ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ, ଏଇ 4ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ। ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯଦି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ପଚାରିଥିବ ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ, ଶ୍ରୀରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁରୁ ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଏକ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। ଜାଣିପାରିଲେ କେବଳ ସେ କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ଚଉତିଶା ଗୋଟେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚଉତିଶା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କେଳି କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମ, ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଳି କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମ ନାମକ ଏକ ଚଉତିଶା ସେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଶାଳିହୋତ୍ର ନାମକ ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରର ଓଡ଼ିଆ ପଦାନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଶାଳିହୋତ୍ର ନାମକ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଶାଳିହୋତ୍ର, ଠିକ୍। ଓଡ଼ିଆ ପଦାନୁବାଦ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଦକୁ ନେଇକି ସେ ସେଇଟା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ପଦକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରି ସେ ଶାଳିହୋତ୍ର ନାମକ ଏକ ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କେତୋଟି ମନେ ରଖିଲେ? 5ଟି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ 4ଟି, ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ଚଉତିଶା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ମନେ ରହିଲା ତ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅନଙ୍ଗରେଖା, ତ୍ରିପୁରା ମୋହିନୀ ଆଉ ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ, ଏଇ 4ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର କଥା ବସ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। କାରଣ ଏଇଟା ପୁରାଣରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ ପାଠଟି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଜଣେ କବି ରଚନା କଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଚଉତିଶା ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ, କେଳି କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚଉତିଶା। ତାପରେ ଏବେ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଇଚ୍ଛାବତୀ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇଚ୍ଛାବତୀ ପଢ଼ିଲେ। ଇଚ୍ଛାବତୀଟା ଆମର ଇଚ୍ଛାବତୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, କାରଣ ଏଇଟା କଳ୍ପନା କରି କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା ହେବ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଇଚ୍ଛାବତୀଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଇଚ୍ଛାବତୀଟା କ'ଣ? ଇଚ୍ଛାବତୀ ହେଉଛି ଆମର କାଳ୍ପନିକ। এটা ହେଉଛି ଆମର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଇଚ୍ଛାବତୀ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ମନେ ରଖିବେ, ଏହାର ପ୍ରଥମ 5ଟି ଛାନ୍ଦ କବିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରଚନା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶେଷ 5ଟି ଛାନ୍ଦ 2ଟି ସଂସ୍କୃତ ପାଞ୍ଚଶିଖା ଓ ବିଲ୍ହଣଙ୍କର ଚଉର ପଞ୍ଚାଶିଖାସ୍ଥ ଶ୍ଲୋକ ସମୂହ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ମନେ ରଖିବେ ନା ପ୍ରଥମ 5ଟି ଛାନ୍ଦରେ କବି ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷ 5ଟି ଛାନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାଶିଖା ବିଲ୍ହଣଙ୍କର ଚଉର ପଞ୍ଚାଶିଖାସ୍ଥ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରସଭାରେ। କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ତାହେଲେ ଏଠି 5 ଛାନ୍ଦ ପଢ଼ିଲେ ତାହେଲେ କେତୋଟି ଛାନ୍ଦ ହେଲା? 10ଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଇଚ୍ଛାବତୀ ହେଉଛି ଆମର 10ଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାବତୀ, 10ଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ମନେ ରହିଲା ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅନଙ୍ଗରେଖା, ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଏଠି ପଢ଼ିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିପୁରା ମୋହିନୀ। ତ ଏବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଏଠି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଜଣେ କ'ଣ ଅପ୍ସରୀ ଥିଲେ। ଇଚ୍ଛାବତୀ ନାମକ ଜଣେ ଅପ୍ସରୀ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇଚ୍ଛାବତୀ ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛାବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ ସେ ଇଚ୍ଛାବତୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା କଳାବତୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପର ନାମ ମଧୁକର ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା କଳାକାନ୍ତ। ସେହି 2 ଜଣ କ'ଣ
ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜସଭାରେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ମଧୁକର ଏବଂ ଇଚ୍ଛାବତୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏକ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏକା ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଏକା ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଓ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଇଚ୍ଛାବତୀ କ'ଣ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମଧୁକରଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟ ଭାବ ଚାଲିଥିଲା, ଶେଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଣୟ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଳାପ କଥା ରାଜା ଜାଣି ନେଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛାବତୀଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ସେ ଇଚ୍ଛାବତୀଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କାହାକୁ ମଧୁକରକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନାୟକ ଓ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରୁ ସେ କ'ଣ ମଧୁକର ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ନହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଦେବେ। କାହାକୁ? ନା ମଧୁକରଙ୍କୁ, ଯେ ନାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ନାରଦ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାରଦ, ସେ ଆସି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନାୟକ ଓ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରୁ କ'ଣ ସେହି ସମୟରେ ମଧୁକର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ନ ପାଇ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ତ ଏହି କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି? ନା ଏହି କାବ୍ୟରେ ଆମର ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଶୃଙ୍ଗାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମାଳପ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର? ରସ ହେଉଛି 10 ପ୍ରକାର। ବୈଦର୍ବୀ, ଗୌଡ଼ି, ଆଉ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ। ରସ ଚାପ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ରସ ଚାପ୍ଟର ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ କ'ଣ ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ଏହିପରି ଆମର ରସ ହେଉଛି 10 ପ୍ରକାରର ଅଛି। ତ ଏହି କାବ୍ୟଟିରେ ଆମର ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଇଚ୍ଛାବତୀଟି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 10 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ରସରେ, ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ରସ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ନା ଏହା ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆର ନାୟକ ନାୟିକା କ'ଣ ଥିଲେ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ନାୟକ ଥିଲେ ମଧୁକର, ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ନାୟକ ନାୟିକା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁକର ଆଉ ଇଚ୍ଛାବତୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କଳାକାନ୍ତ, ଆଉ ଅପ୍ସରୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କଳାବତୀ ଆଉ କଳାକାନ୍ତ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ ଥିଲା? ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଦେବେ। ନା କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଥିଲେ କଳାକାନ୍ତ ଆଉ କଳାବତୀ, ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ମଧୁକର ଆଉ ଇଚ୍ଛାବତୀ। ତ ଏଠାରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତାପରେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ କବି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଯେଉଁ ଏହି ଇଚ୍ଛାବତୀଟା କିଏ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ କବି ବନମାଳୀ ଦାସ ଗୋଟେ ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଏହି କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୁରା ସମାନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ କିଛିଟା ସମାନ ରହିଛି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ, କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟଟି ଇଚ୍ଛାବତୀ ପରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। କାରଣ ଇଚ୍ଛାବତୀ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ରଚନା କଲେ? ନା ସେ ତାପରେ ଅନଙ୍ଗରେଖା ରଚନା କଲେ। ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଇଏ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? କାଳ୍ପନିକ ଇଏ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ।
ତାପରେ ଏହି କାବ୍ୟଟି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ନା ଆମେ ଇଚ୍ଛାବତୀ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ 10 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 1700 ଛାନ୍ଦଟିକୁ ଇଚ୍ଛାବତୀ ବାଣୀରେ ଆବୃତ୍ତି କରାଯିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 25ଟି ଛାନ୍ଦରେ ଏହି ଛାନ୍ଦରେ ଏହାର କଳେବର ପୃଷ୍ଠ, ଅର୍ଥାତ୍ 25ଟି ଛାନ୍ଦରେ ଏହା ରଚିତ, କିନ୍ତୁ 1700 ଛାନ୍ଦଟି ଇଚ୍ଛାବତୀ ବାଣୀର ଆବୃତ୍ତି କରାଯିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ମାନେ ଇଚ୍ଛାବତୀ ସହିତ ଅନଙ୍ଗରେଖାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କାରଣ କବି ଅନଙ୍ଗରେଖା ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ଛାବତୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଅପ୍ସରା, ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କବି ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ପ୍ରାୟ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଅପ୍ସରା ଅପ୍ସରୀ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଅପ୍ସରା ମାଦଳାସା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବର ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନାହିଁ। କ'ଣ ଏଠାରେ କହିଲା ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଅପ୍ସରା ଜଣେ ଥିଲା ମାଦଳାସା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ଅପ୍ସରା ଥିଲେ ମାଦଳାସା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବର ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ, ଯେଉଁ ସେ ମାଦଳାସାଙ୍କର ରୂପରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାଦଳାସା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ କ'ଣ ଅନଙ୍ଗରେଖା ରୂପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟା ଅନଙ୍ଗରେଖା ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସମୟ କ୍ରମରେ ଅନଙ୍ଗରେଖା ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ବୟସ ତାଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବାର ବୟସ ଆସିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଏଣେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପଦ୍ରୁମ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁତ୍ର କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ପଦ୍ରୁମ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମିକାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଓ ଗୁପ୍ତରେ ତା ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲେ, କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଇଟା ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସିଏ କାହାକୁ ପଠାଇଛି ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅନଙ୍ଗରେଖା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱୟଂବର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକା ରୂପରେ ମାନୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନଙ୍ଗରେଖା ତାହା ମାନିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକା ରୂପରେ ମାନିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଅନଙ୍ଗରେଖା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିସାରିଲେଣି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଉ ଗୁପ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ। ମାତ୍ର ଅନଙ୍ଗରେଖା କୁସୁମକେତୁକୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ନାହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଅନଙ୍ଗରେଖା କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ? କୁସୁମକେତୁକୁ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ, ସେ କ୍ରୋଧ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଜୋର କ୍ରୋଧ ହୋଇ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଚାରି ମେଘକୁ, କାରଣ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଚାରି ମେଘଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂବର, ଯେଉଁ ରାଜା ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଛି। ତ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ତ କେହି ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ରାଜସଭାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସମସ୍ତ ରାଜକୁମାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ କାଶୀନଗରର ରାଜକୁମାର କୁସୁମକେତୁଙ୍କ ସହିତ ଅନଙ୍ଗରେଖାଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ମହାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି କୁସୁମକେତୁକୁ ନେଇଯାଇଛି ସୁଦୂର ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତକୁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା? ସେମିତି ତ ପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମହାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି କ'ଣ କୁସୁମକେତୁଙ୍କୁ ନେଇଗଲା, ଯାହାକି କୋଉଠି ନେଇଯାଇଥିଲା ନା ସୁଦୂର ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। କୁସୁମକେତୁ ନାରଦଙ୍କ ଦୟାରୁ, କିନ୍ତୁ ନାରଦ
କ'ଣ ଦୟା କଲେ ବୋଲି କୁସୁମକେତୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନଙ୍ଗରେଖାର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ନାରଦ ସହାୟତା ଲାଭ କରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅପ୍ସରା ମେଳରେ ମାଦଳାସୀ ରୂପୀ ଅନଙ୍ଗରେଖାକୁ ଦେଖିଛି। କାରଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର କାହାକୁ କୁସୁମକେତୁକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଅନଙ୍ଗରେଖା ଅନଙ୍ଗରେଖାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତ ସିଏ ଅନଙ୍ଗରେଖାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ମାଦଳାସା ରୂପୀ, ସେ ପୁଣି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାଦଳାସା ରୂପୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁସୁମକେତୁ ଫେରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନଙ୍ଗରେଖାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାରଦ କ'ଣ କଲେ? ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲେ, କୁସୁମକେତୁଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲେ। ତ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାକୁ ଯାଇ ଅପ୍ସରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ, ତାଙ୍କ ମେଳରେ ମାଦଳାସ ରୂପୀ ଅନଙ୍ଗରେଖାକୁ ଦେଖିଛି। କୁସୁମକେତୁକୁ ବାଣୀ ବାଦନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛି ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାଦଳାସକୁ ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯେଉଁ ମାଦଳାସ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୁସୁମକେତୁ ଓ ମାଦଳାସର ମିଳନ ହୋଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦ ଶେଷରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟା ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ଛାନ୍ଦରେ ନୀଳାଚଳ ଅଧିପତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ, କ'ଣ ନା ଅନଙ୍ଗରେଖା କେଉଁ କାବ୍ୟରେ କବି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଛନ୍ତି? ନା ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟରେ କେଉଁ କବି? ନା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟଟି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପ୍ରଧାନ। ଏଥିରେ ରସ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଲଳିତ ଓ କୋମଳ ପଦାବଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବି ଏହାକୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାଚାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ମିଳେ। ଏଠାରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଇଚ୍ଛାବତୀର କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଅନଙ୍ଗରେଖାଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ତାଙ୍କର ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାଙ୍କ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଟିକେ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ ଆମର ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଷୟରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ। କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଦେଖିବା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରିତକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଏହା ରଚିତ। ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର କବିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ କବି ସମ୍ରାଟ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ। କବି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ତୈତୀସା ଲେଖିଥିଲେ କେଳି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ପ୍ରେମଲୀଳା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ଓ କଳ୍ପନା ବିଳାସ, ଅଳଙ୍କାର ଛଟା ଇତ୍ୟାଦି ମଣ୍ଡିତ ଏହି ରଚନାଟି ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ଧନଞ୍ଜୟ ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣର ରଚୟିତା। ଏଥିରେ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34ଟି କ'ଣ ଗୀତ ରହିଛି। ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣରେ ମନେ ରଖିବେ, କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34ଟି ଗୀତ ରହିଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ ଓ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅନୁକରଣରେ ରଚିତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। କାରଣ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପିତାମହ ଥିଲେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣଟି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅନୁକରଣରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କ୍ଲାସ୍ଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଓରି ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଦେଖିନେବେ, ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ଆଉ ସେହିପରି ସବୁ ଟପିକ୍ରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ସବୁଦିନ ନେଇ ଆସିବି ଏବଂ ତା ସହିତ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଯଦି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ।